नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, फिजिक्स 504 यूनिट 2 बेसिक ट्रांजिस्टर एम्प्लीफायर एंड मल्टीस्टेज एम्प्लीफायर ता लेक्चर 7 में आप सौનું स्वागत है। दरेक वखतनी जेम આપણે આગળના લેક્ચરમાં શું કર્યું હતું એક વખત સમજી લઈએ અને પછી આપણે આ લેક્ચરમાં આગળ વધીએ। લેક્ચર 6 ની અંદર જે આપણે જોયા હતા એ ક્વેશ્ચન આ પ્રમાણે હતા। સૌથી પહેલા આપણે જોયો તો આરસી કપલ્ડ એમ્પ્લીફાયરમાં ફ્રીક્વન્સી રિસ્પોન્સ કર્વ અને બેન્ડવિડ્થ સમજાવો। આપણે બહુ ક્લિયરલી અને ડિટેલ્સમાં ડિસ્કશન કરેલું કે ફ્રીક્વન્સી રિસ્પોન્સ એ શું છે, એનું ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે અને સાથે સાથે ફ્રીક્વન્સી રિસ્પોન્સ કર્વ આપ્યો હોય तो एना हाईएस्ट पॉइंट पर 0.707 वडे गुणी अने केवी रीते बेन्डविड्थ शोधी शकाय छे। बेन्डविड्थ ए हायर कट ऑफ फ्रीक्वन्सी अने लोअर कट ऑफ फ्रीक्वन्सी वच्चेनो डिफरन्स छे F2 माइनस F1। तो ए आपणे चर्चा करेली अने एनी अंदर पण आपणे त्रण अलग अलग फ्रीक्वन्सी रेंज माटे डिस्कशन करेलुं। डेट इज लो फ्रीक्वन्सी रेंज एना माटे बेन्डविड्थ कई रीते अथवा तो आपणने एनो गेन कई रीते वधारे मळे छे ओछो मळे छे ए समज्या। सिमिलरली मीडियम फ्रीक्वन्सी रेंज आना माटे आपणे बेन्डविड्थ कई रीते मळे छे, एमांथी केम आपणे हायर गेन मळे छे ए पण आपणे डिस्कस करेलुं। हायर फ्रीक्वन्सी रेंज माटे पण आपणे जोयुं हतुं के केम आपणे गेन त्यां ओछो मळे छे अने केम आपणे बेन्डविड्थना ए रिजनमां आपणे डिवाइसीसनो उपयोग करी शकता नथी, एमां कई रीते केपेसिटन्स इफेक्ट प्रोड्यूस थाय छे अने बधी डिस्कशन आपणे करेली। पछी आपणे आरसी कपल्ड एम्प्लीफायरना फायदा अने गैरफायदा जोयेला। एमां फायदा में मेनली आपणे डिस्कशन करेलुं के हल्का छे एना वजन ओछुं होय, सिमिलरली एनी अंदर खर्चो ओछो लागे, ए बधा एना फायदा हता। गैरफायदा हता के हायर फ्रीक्वन्सी रेंज में उपयोग करवा लायक नथी अने क्वॉलिटी आपणने सारी मळती नथी। एना पछी आपणे जोईए तो ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्प्लीफायरनी आकृति दोरी अने कार्यपद्धति समजावो। आपणे चर्चा करेली के भाई ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्प्लीफायर में बे स्टेज आपणे लईए। कास्केड एम्प्लीफायर छे अहींया આપણે R1 R2 RC C આ બધા કમ્પોનન્ટ્સ બંને સ્ટેજમાં સરખા છે અને કમ્પોનન્ટ્સ બંને સ્ટેજમાં સરખા હોય એનો મતલબ એ થાય કે આ આપણો કાસ્કેડ એમ્પ્લીફાયર છે। તો ટુ સ્ટેજ કાસ્કેડ ટ્રાન્સફોર્મર કપલ્ડ એમ્પ્લીફાયરની આ આકૃતિ છે જેમાં T1 એ બેઝિકલી આપણે ચર્ચા કરેલી કે આ કપલિંગ માટેનું ટ્રાન્સફોર્મર છે, જ્યારે T2 એ આપણું આઉટપુટ લેવા માટેનું ટ્રાન્સફોર્મર છે। એટલે અહીંયા એક જ કપલિંગ ટ્રાન્સફોર્મર છે T1। T2 એ આપણને આઉટપુટ લેવા માટે ઉપયોગમાં થાય છે, પણ કાસ્કેડ મલ્ટી સ્ટેજ એમ્પ્લીફાયર બનાવવા માટે અહીંયા આપણે ટ્રાન્સફોર્મર યુઝ કર્યું છે તો એ જ રીતે આપણે અહીંયા પણ ટ્રાન્સફોર્મર યુઝ કરવું પડે। ટ્રાન્સફોર્મરથી ઇમ્પેડન્સ મેચિંગ સારું થાય છે, આઇસોલેશન પણ મળે છે અને અહીંયા તમે ઇનપુટ આપો છો જે કંઈ તરંગ એ તરંગ 4 વખત 180 ડિગ્રી કળા તફાવત મેળવી અને તમને આઉટપુટમાં એના એ જ કન્ડિશનમાં પાછું મળે છે। एक वखत आपने कॉमन एमिटर कन्फ्युग्रेशन थी मळशे, एक वखत आपने ट्रांसफॉर्मर थी मळशे, फरी आपने त्रीजी वखते आपने कॉमन एमिटर कन्फ्युग्रेशन आपशे अने चौथी वखत आपने ट्रांसफॉर्मर आपशे। आम 4 वखत 180 डिग्री नो कळा तफावत थाय એટલે આપણને ફાઇનલી આપણું હતું એવું ને એવું તરંગ મળી રહે છે। તો આ બધી ડિસ્કશન આપણે અહીંયા કરેલી હતી। હવે આપણે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચનમાં જોઈએ ટ્રાન્સફોર્મર કપલ્ડ એમ્પ્લીફાયરનું પૃથ્થકરણ સમજાવો। तो आप क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्प्लीफायर पृथक्करण समझाओ। आरसी कपल्ड एम्प्लीफायर जेम ज ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्प्लीफायर पृथक्करण आपणे 3 अलग अलग फ्रीक्वन्सी रेंज में करवानुं रहेशे। लोअर फ्रीक्वन्सी रेंज, मीडियम फ्रीक्वन्सी रेंज एंड हायर फ्रीक्वन्सी रेंज अने त्रणेयनी अंदर एना इक्वेशनो मेळववाना रहेशे। पण विद्यार्थी मित्रों अहींया खास ध्यान राखो के अहींया हवे जे आपणे इक्वेशनो मेळवीशुं ए सीधे सीधा लखीए छीए, एना આપણે સાદું રૂપ આપીને મેળવતા નથી, એટલે અમુક ઇક્વેશનો તમારે થોડા બાય હાર્ટ યાદ રાખવાના રહેશે। તો એ વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખી અને આપણે હવે આપણે એમ્પ્લીફિકેશન જે આપણું ટ્રાન્સફોર્મર કપલ્ડ એમ્પ્લીફાયર છે એનું આપણે પૃથ્થકરણ કરીએ। પદ્ધતિ આપણી જે આરસી કપલ્ડ એમ્પ્લીફાયરમાં હતી સેમ એ જ પ્રમાણે રહેશે। ટ્રાન્સફોર્મર કપલની આકૃતિ દોરીશું, એનો હાઇબ્રિડ સરળ પરિપથ મેળવીશું, અગેન એને દરેક ફ્રીક્વન્સીએ વધારે સરળ કરતા જઈશું અને એના ઇક્વેશનો મેળવીશું અને સમજીશું। આની સમજણ આરસી કપલ્ડ એમ્પ્લીફાયર કરતાં થોડી અઘરી છે કારણ કે આમાં ટ્રાન્સફોર્મર આવે છે। ટ્રાન્સફોર્મરના ઇક્વેશનો લોંગ ટાઈમથી 12th સ્ટાન્ડર્ડની અંદર સ્ટડી કરેલા છે અને એ જ ઇક્વેશનો અહીંયા ઉપયોગ કરવાના છે, સીધે સીધા કરવાના છે, એટલે બનશે તમારે ઘણી વખત ઇક્વેશન યાદ રાખવા પડશે। તો અહીં આપણે જોઈએ આ આપણું ટ્રાન્સફોર્મર કપલ્ડ એમ્પ્લીફાયર છે। આપણે ડિસ્કસ કરેલું એ પ્રમાણે 2 સ્ટેજ કાસ્કેડ અને T1 એ આપણું કપલિંગ
ટ્રાન્સફોર્મર છે, જ્યારે T2 એ આપણું આઉટપુટ ટ્રાન્સફોર્મર છે. R1, R2, RE આ ત્રણ કમ્પોનન્ટ્સ જે આપણે અહીંયા દર્શાવેલા છે, ત્રણ કમ્પોનન્ટ્સ DC માટેના છે. હવે આપણે આ પરિપથનું સરળ પરિપથમાં રૂપાંતર કરવાનું છે. તો સરળ પરિપથમાં રૂપાંતર કરવાનું થાય એટલે આપણે નોર્મલી જેવી રીતે જેટલા કમ્પોનન્ટ્સને આપણે અવગણી શકીએ એ દરેક કમ્પોનન્ટ્સ અવગણી અને આપણે એને સાદા પરિપથમાં રૂપાંતર કરીશું. આ પરિપથનું પૃથ્થકરણ ત્રણ અલગ અલગ આવૃત્તિ રેન્જમાં કરી શકાય છે, જેમાં આપણે સૌથી પહેલા જોઈએ મધ્યમ આવૃત્તિ રેન્જ, મીડિયમ ફ્રીક્વન્સી રેન્જ માટે. આ ટ્રાન્સફોર્મર કપલ્ડ એમ્પ્લીફાયરનું જ્યારે આપણે સાદો એટલે કે સિમ્પલ હાઇબ્રિડ મોડેલ સર્કિટમાં કન્વર્ઝન કરતા હોઈએ તો જેટલા કમ્પોનન્ટ્સ અવગણી શકાય એટલા કમ્પોનન્ટ્સ આપણે અવગણીએ. તો અહીંયા આપણે જોઈએ પ્રમાણે R1, R2, RE આ કમ્પોનન્ટ્સ એ બેઝિકલી DC કમ્પોનન્ટ્સ માટેના છે અને અહીંયા આપણને ફક્ત AC કમ્પોનન્ટ્સ મળે છે એટલે આપણે R1, R2, RE એને અવગણીએ છીએ. અગેન આપણે એવું ધારીએ છીએ કંઈથી જે AC આવે છે એનું 100% યુઝ થઈ અને એનું એમ્પ્લિફિકેશન થઈને આઉટપુટમાં મળે છે, એટલે કોઈ વધારાનો AC મળતો નથી અથવા તો વધારાનો AC બાકી રહેતો નથી, જેથી કરીને એને બાયપાસ કરવાની જરૂર નથી. અને જો કોઈ વધારાના ACને બાયપાસ કરવાનો થાય નહીં તો જે AC બાયપાસ કરવા માટેનું જે કેપેસિટર છે CE એ કેપેસિટરને પણ આપણે અવગણી શકીએ. સિમિલરલી આપણે એવું ધારીએ છીએ કે આપણે ઇનપુટમાં AFO થી તરંગ આપીએ છીએ જે પ્યોર AC છે અને જેમાં કોઈ DC કમ્પોનન્ટ્સ નથી. હવે જો પ્યોર AC આવતો હોય તો આ કેપેસિટર જે બેઝિકલી DC બ્લોક કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે એ કેપેસિટરની પણ રિક્વાયરમેન્ટ રહેતી નથી, એટલે કે CB ને પણ આપણે અવગણી શકીએ. એમ અહીંયા પણ આપણા R1, R2, RE અને CE ને પણ આપણે અવગણીએ એટલે ઘણા બધા કમ્પોનન્ટ્સ અવગણી દીધા છે, એટલે આપણો એકદમ સિમ્પલ હાઇબ્રિડ પરિપથ આ પ્રમાણે બની જશે. ઇનપુટમાં ફક્ત HIE અને અગેન અહીંયા આપણો HRE VC આવે છે જે વોલ્ટેજ સોર્સ હોય છે, પણ આપણે અગેન આ ટ્રાન્સફોર્મરનો ઉપયોગ બેઝિકલી આપણે કરંટ એમ્પ્લિફિકેશન માટે હાલ કર્યો છે, એટલે જે અહીંયા વોલ્ટેજ સોર્સ આવે છે એને પણ આપણે અવગણીએ છીએ, કારણ કે આપણે આગળ ઘણી વખત ડિસ્કશન કરેલું છે કે અહીંયા આપણો જે વોલ્ટેજ સોર્સ આપણને જે મળશે એ બેઝિકલી HRE VC મળશે. HRE નું મૂલ્ય ખૂબ જ નાનું હોય છે, એટલે HRE VC નું મૂલ્ય પણ ઓટોમેટિક નાનું થઈ જાય, એટલે એને પણ આપણે અવગણી દઈએ છીએ. તો એને આપણે HRE VC ને પણ અવગણતા આપણો ફાઇનલી ખાલી ઇનપુટમાં શું રહેશે, ઇનપુટ ઇમ્પિડન્સ ફર્સ્ટ સ્ટેજનો ધેટ ઇઝ HIE1. પહેલા સ્ટેજનો આપણો કરંટ સોર્સ HFE1 IB1 થશે. પહેલા સ્ટેજનો બીજું તો કોઈ કમ્પોનન્ટ્સ આપણે બધા અવગણ્યા છે, એટલે પહેલા સ્ટેજનો આઉટપુટ એડમિટન્સ 1/HOE1 થશે જે અહીંયા જોડાશે. હવે આઉટપુટ એ સીધો ટ્રાન્સફોર્મરના પ્રાઇમરી ગુંચરામાં જાય છે. પ્રાઇમરી ગુંચરાની સંખ્યા ધારો કે N1 હોય તો આપણે અહીંયા N1 માં આપીએ છીએ અને N2 થી આઉટપુટમાં લઈએ છીએ. હવે સેમ એ જ પ્રમાણે આ જે કમ્પોનન્ટ છે એ બધા જ કમ્પોનન્ટ્સ અહીંયા છે, એટલે બીજા સ્ટેજની અસર એ પહેલા સ્ટેજ ઉપર આધારિત હોવાથી એના HFE IB1 અથવા તો HIE2 આ બધાને પણ આપણે અવગણી શકીએ, એટલે આપણે સીધો આપણે લઈએ છીએ HIE2. બીજો સ્ટેજ આપણે અહીંયા લખ્યો જ નથી, દર્શાવ્યો જ નથી, કારણ કે બીજા સ્ટેજની અસર આપણે અવગણી શકીએ છીએ. એટલે આપણો સિમ્પલ પરિપથ આપણે આ પ્રમાણે કન્વર્ઝન કરી લીધો છે. એટલે મેં આગળ તમને સમજાવ્યું કે આમાં ઘણું બધું તમારે સીધું યાદ રાખવું પડશે, એટલે આપણે અહીંયા ખાસા બધા કમ્પોનન્ટ્સ અવગણી અને એકદમ સિમ્પલ હાઇબ્રિડ પરિપથ બનાવી દીધો છે. હવે આ જે હાઇબ્રિડ પરિપથ બનાવ્યો છે તો ઉપરના પરિપથને વધુ સરળ પરિપથ આપણે હજી આને સિમ્પલ પરિપથ નીચે પ્રમાણે બનાવી શકીએ. કઈ રીતે બનાવીએ છીએ તે સમજીએ. N1 N2 જે આપણે અહીંયા ગૂંચળું લીધું છે, એટલે ટૂંકમાં આપણું ટ્રાન્સફોર્મર છે. આ ટ્રાન્સફોર્મર બેઝિકલી જે વર્કિંગ કરે છે મીડિયમ ફ્રીક્વન્સી રેન્જ માટે, આપણે હાલ મીડિયમ ફ્રીક્વન્સી રેન્જ માટે ચર્ચા કરીએ છીએ. તો મીડિયમ ફ્રીક્વન્સી રેન્જ માટે ટ્રાન્સફોર્મરનું વર્કિંગ પ્રોપર હોય છે. લો ફ્રીક્વન્સી અને હાયર ફ્રીક્વન્સી એ ટ્રાન્સફોર્મરના વર્કિંગ બગડી જાય છે, પણ મીડિયમ ફ્રીક્વન્સી રેન્જ માટે ટ્રાન્સફોર્મરના વર્કિંગ પ્રોપર હોય છે. એટલે આ ટ્રાન્સફોર્મરની ઇફેક્ટ એક અવરોધના જેવી, એક ઇમ્પિડન્સના જેવી મળે છે.
અને ઇફેક્ટ એકચ્યુઅલી આપણને આ ફોર્મમાં મળે છે n1/n2 નો સ્ક્વેર ઇન્ટુ HIE2. એટલે અહીંયા આપણે શું કર્યું છે, આ જે ટ્રાન્સફોર્મર છે એની ઇમ્પિડન્સની ઇફેક્ટ અને HIE2 ની ઇમ્પિડન્સની ઇફેક્ટ, આ બંને ઇફેક્ટને આપણે મર્જ કરી દીધી છે. અને આ બંને ઇમ્પિડન્સની ઇફેક્ટ મર્જ કરતા આપણને જે ટોટલ ઇમ્પિડન્સ મળે છે આ બંનેનો, એ છે આપણો n1/n2 સ્ક્વેર ઇન્ટુ HIE2. તો આ પ્રમાણે આપણને આ બંનેની ભેગી ઇમ્પિડન્સ ઇફેક્ટ આપણને આ પ્રમાણે મળશે. એટલે હવે આપણો પરિપથ એકદમ વધારે સિમ્પ્લિફાઈડ થઈ ગયો. ફક્ત 4 કમ્પોનન્ટ્સ જ આની અંદર રહ્યા છે. ઇનપુટ ઇમ્પિડન્સ પહેલા સ્ટેજનું, ઇનપુટ કરંટ સોર્સ પહેલા સ્ટેજનું, આઉટપુટ એડમિટન્સ ફર્સ્ટ સ્ટેજનું, અને ટ્રાન્સફોર્મર અને સેકન્ડ સ્ટેજના ઇનપુટ ઇમ્પિડન્સની બંનેની ભેગી ઇફેક્ટ, ભેગો ઇમ્પિડન્સ n1/n2 સ્ક્વેર ઇન્ટુ HIE2 મળશે. હવે આપણને ખ્યાલ છે ટ્રાન્સફોર્મરનો બેઝિક ઉપયોગ, આપણે જે આ ડિવાઇસ યુઝ કરીએ છીએ ટ્રાન્સફોર્મર કપલ્ડ એમ્પ્લીફાયર, તો એનો બેઝિક ઉપયોગ અથવા તો એનો એડવાન્ટેજ એ છે કે ટ્રાન્સફોર્મર ઇમ્પિડન્સ મેચિંગ કરે છે. તમે જે પહેલા સ્ટેજમાં બીજા સ્ટેજનો ઇમ્પિડન્સ છે મેચિંગ થાય, કારણ કે નોર્મલી આપણે n1 અને n2 સરખા લઈએ છીએ. આપણે સરખા લઈએ તો ઇમ્પિડન્સ મેચિંગ થઈ શકે. અથવા જો મેચિંગ ના થતું હોય તો આ કોઇલની સંખ્યા બદલી, ગૂંચળાના આટાની સંખ્યા બદલી અને આપણે મેચિંગ કરી શકીએ છીએ. એટલે અહીંયા આપણું ઇમ્પિડન્સનું મેચિંગ થાય છે. ઇમ્પિડન્સનું મેચિંગ થતું હોવાથી આપણો મહત્તમ પાવર સંક્રમણ નિયમ પ્રમાણે 100% પાવર ટ્રાન્સફર થઈ શકે છે. તો ટ્રાન્સફોર્મરનો ઉપયોગ આપણે ટ્રાન્સફોર્મરના સ્ટેજ 1 અને સ્ટેજ 2 ના ઇમ્પિડન્સનું મેચિંગ થાય છે. એટલે અહીં આપણે લખી શકીએ કે આઉટપુટ ઇમ્પિડન્સ ઓફ સ્ટેજ 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇનપુટ ઇમ્પિડન્સ ઓફ સ્ટેજ 2. હવે આઉટપુટ ઇમ્પિડન્સ ઓફ સ્ટેજ 1 અને ઇનપુટ ઇમ્પિડન્સ ઓફ સ્ટેજ 2, તો જોઈએ આઉટપુટ ઇમ્પિડન્સ ઓફ સ્ટેજ 1 જે આપણો બેઝિકલી શું છે 1/HOE1, કારણ કે ઇમ્પિડન્સ જે આઉટપુટ ઇમ્પિડન્સ આપણને મળશે, એડમિટન્સ આપણો HOE છે એટલે ઇમ્પિડન્સ થઈ જશે ઓટોમેટિક 1/HOE1. અને બીજા સ્ટેજનો ઇનપુટ ઇમ્પિડન્સ શું થશે, તો n1/n2 નો સ્ક્વેર ઇન્ટુ HIE2. તો આ બંને કેવા મળશે આપણને, સરખા. એટલે આપણે ફરી એ જ વસ્તુ દર્શાવે છે કે આઉટપુટ ઇમ્પિડન્સ ઓફ સ્ટેજ 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇનપુટ ઇમ્પિડન્સ ઓફ સ્ટેજ 2 and that is 1/HOE1 is equal to n1/n2 square into HIE2. હવે આપણને આના માટેનો કરંટ ગેઇન આપણે સીધો લખવાનો છે, કોઈ ઇક્વેશનો આપણે મેળવવાના નથી, સાબિત કરવાના નથી. કે ટ્રાન્સફોર્મર કપલ્ડ એમ્પ્લીફાયરના મીડિયમ ફ્રીક્વન્સી રેન્જ માટેનું કરંટ ગેઇનનું સમીકરણ થશે IB2/IB1 and that is equal to n1/n2 multiply by HFE1/2. તમારે ઇક્વેશન સાબિત કરવા હોય તમે કરી શકો, પણ એ ખાસું લાંબુ પીરિયડ લે છે. એટલે તમે આને યાદ સીધા રાખી દો, એ તમારા માટે યોગ્ય છે. એટલે આપણે લખી શકીએ AI mid is equal to, આપણને ખ્યાલ છે IB2/IB1 that is equal to n1/n2 multiply by HFE1 divided by 2 થશે. સિમિલરલી AV mid એટલે વોલ્ટેજ જો પણ આપણે શોધવું હોય તો સેમ સમીકરણ જ આવશે. VB2/VB1 is equal to HFE1/2 into n1/n2. એટલે તમારા કરંટ ગેઇન અને વોલ્ટેજ ગેઇન બંનેના ઇક્વેશનો સેમ થાય છે. બંને કોના ઉપર ડિપેન્ડ છે હાલ, n1 અને n2. આ ખાસ સમજો. ટ્રાન્સફોર્મર કપલ્ડ એમ્પ્લીફાયરના બંને ગેઇન, કરંટ ગેઇન અને વોલ્ટેજ ગેઇન હવે કોના ઉપર ડિપેન્ડ થઈ ગયા, n1/n2. તો તમે n1 અને n2 આટાની સંખ્યા બદલી અને તમે ગેઇન પણ મેળવી શકો, ઇમ્પિડન્સ પણ મેચિંગ કરી શકો છો. તો આ બધા એના એડવાન્ટેજીસ છે ટ્રાન્સફોર્મર કપલ્ડ એમ્પ્લીફાયરના. એટલે આપણે જો AV mid is equal to AI mid થશે. હવે આપણે ટ્રાન્સફોર્મર કપલ્ડ એમ્પ્લીફાયરનું લો ફ્રીક્વન્સી રેન્જ ઉપર પૃથ્થકરણ એનાલિસિસ કરીએ. હવે આપણે ખ્યાલ મીડિયમ ફ્રીક્વન્સી રેન્જ ઉપર બધું ઓકે ચાલે. મીડિયમ ફ્રીક્વન્સી રેન્જ હોય ત્યારે આપણને કશું જ નડતું નથી, આપણા બધા જ કમ્પોનન્ટ્સ પ્રોપર કન્ડિશનમાં ચાલે છે. લો ફ્રીક્વન્સી અને હાઈ ફ્રીક્વન્સી આપણા કમ્પોનન્ટ્સ ડિસ્ટર્બ થાય છે, જેના લીધે આપણને ગેઇન ઓછો મળે છે. અને એટલા માટે આપણે જે ફ્રીક્વન્સી રિસ્પોન્સ હોય એ શરૂઆતમાં વધે, પછી સ્ટેબલ થાય અને પાછો ઘટે છે. એટલે લો ફ્રીક્વન્સી અને હાઈ ફ્રીક્વન્સી આપણને હંમેશા ગેઇન ઓછો મળે છે. હવે આમાં કેમ ઓછો મળે છે એ પણ આપણે સાથે સમજીએ. આપણો જે પરિપથ પહેલી વખત ડ્રો કર્યો તો એ છે HIE1, HFE1, IB1, HOE1, N1, N2 અને આપણો HIE2. 1 for first stage and 2 for second stage. હવે આજે આપણે ડ્રો કર્યો તો એને
એની અસર સમજીએ. તો ખૂબ જ લો આવૃત્તિએ લો ફ્રીક્વન્સી હોય. હવે ગૂંચળા માટે તમને ખ્યાલ છે કે એનો ઇમ્પિડન્સ બેઝિકલી ગૂંચળા માટે જો આપણે ઇમ્પિડન્સ લખીએ તો ઇમ્પિડન્સનું સમીકરણ શું થશે? કાયલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ, હું અહીંયા લખું છું એકવાર એટલે તમને થોડો આઈડિયા આવશે. તો ગૂંચળા માટે આપણો ઇમ્પિડન્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણું સમીકરણ છે 2 પાઈ એફ એલ. ગૂંચળા માટે આપણું ઇમ્પિડન્સનું સમીકરણ છે કાયલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 પાઈ એફ એમ. હવે આ સમીકરણમાં તમે એફની કિંમત જે આપણી છે એફની કિંમત મિનિમમ એટલે કે આપણે એને 0 મૂકી દઈએ ધારો કે. તો કાયલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 પાઈ એફ એલ. એફની કિંમત 0 મૂકીએ તો કાયલ શું થઈ જશે આપણો? 0. ઇમ્પિડન્સ આપણો શું થઈ જશે? 0. હવે ઇમ્પિડન્સ 0 થઈ ગયો એટલે એની જે અસર છે એ અસર આપણા ટ્રાન્સફોર્મર પરિબળ, એકચ્યુઅલી અહીંયા ટ્રાન્સફોર્મર તરીકે છે, જો આનો ઇમ્પિડન્સ 0 થઈ જાય તો અહીંથી અહીં કશું ટ્રાન્સફર થાય જ નહીં. મ્યુચ્યુઅલ ઇન્ડક્ટન્સ ઓટોમેટિકલી 0 થઈ જાય. અને મ્યુચ્યુઅલ ઇન્ડક્ટન્સ 0 થાય તો જે પ્રાઇમરી કોઇલની અંદર જે કંઈ તમે ઇનપુટમાં આપો છો એ સિગ્નલ્સ સેકન્ડરી કોઇલમાં ટ્રાન્સફર થાય નહીં. એટલે લો ફ્રીક્વન્સીએ જે પ્રાઇમરી કોઇલ આપણી છે એ કોઇલ એની ઇફેક્ટ અથવા તો એને જે કામ કરવાનું છે કામ કરવાનું બંધ કરી દે. એટલે એની અસર વધી જાય ટૂંકમાં. તો એની અસર વધે અને એના લીધે જે સિગ્નલ્સ છે એ સિગ્નલ્સ પ્રાઇમરીમાંથી સેકન્ડરી ગૂંચળા સુધી મ્યુચ્યુઅલ ઇન્ડક્ટન્સ ઇફેક્ટ દ્વારા ટ્રાન્સફર થઈ શકતા નથી. તમે ઇમ્પિડન્સ 0 કરી દો મીન્સ કે વાયર થઈ ગયો, એક સાદો વાયર, અને સાદો વાયર હોય તો મ્યુચ્યુઅલ ઇન્ડક્ટન્સ મળે નહીં. એટલે કે આપણા પ્રાઇમરી ગૂંચળામાંથી સેકન્ડરી ગૂંચળામાં સિગ્નલ ટ્રાન્સફર થાય નહીં. એટલે એની અસર આપણને મેક્સિમમ મળે છે. તો એ પ્રાઇમરી ગૂંચળાની અસરને આપણે જો કન્સિડર કરીએ તો હવે આપણો નવો જે આના ઉપરથી આપણે સમતુલ્ય પરિપથ જે મળશે એ આ પ્રમાણે મળશે એલપી. કારણ કે આપણને ખ્યાલ છે કે આની અસરને આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરવાની રહેશે. તો 1/HOI પહેલામાં આપણે સીધું જ આ ડાયરેક્ટ લખી દીધું હતું. 4 જ વસ્તુ હતી આપણે ચર્ચા કરી: HIE1, HFE1 IB, ઇનપુટ ઇમ્પિડન્સ, કરંટ સોર્સ, આઉટપુટ એડમિટન્સ અને સીધો આપણો સેકન્ડ સ્ટેજનો ઇમ્પિડન્સ હતો. આમાં આપણે આ વધારાની અસર એટલે કે જે પ્રાઇમરી ગૂંચળું છે એની અસરને આપણે કન્સિડર કરીએ છીએ. અને કન્સિડર કરીને લખીએ તો એ આપણે આ પ્રમાણે ઉમેરવાની થાય. અને જો એમાં બહુ લો ફ્રીક્વન્સી હોય તો સિમ્પલી કે પ્રાઇમરી ગૂંચળાનો ઇમ્પિડન્સ 0 થઈ જાય, એક તારના જેવું વાયરના જેવું કામ કરે. અને વાયરના જેવું કામ કરે એટલે મ્યુચ્યુઅલ ઇન્ડક્ટન્સ ઇફેક્ટ આપણી જતી રહે. મ્યુચ્યુઅલ ઇન્ડક્ટન્સ ઇફેક્ટ જતી રહે એટલે પ્રાઇમરીમાં રહેલું સિગ્નલ સેકન્ડરીમાં ટ્રાન્સફર થઈ શકે નહીં, પણ ઓટોમેટિકલી આપણને લો ગેઇન મળી જાય. અહીં કોઈ અવરોધ R ને ધારો કે 1/HOI અને N1/N2 નો સમતુલ્ય અવરોધ લેતા આ 1/HOI1 અને આ બંનેનો સમતુલ્ય અવરોધ જો લઈએ કોઈ R તો આપણો R થઈ જશે 1/HOI1 મલ્ટીપ્લાય બાય N1/N2 નો સ્ક્વેર HIE2 divided by 1/HOI1 plus N1/N2 નો સ્ક્વેર HI2. એટલે ટૂંકમાં આપણે આ જે અહીંયા દેખાય છે એ 1/HOI1 અને અહીંયા જે આપણને જે બંનેની ભેગી ઇફેક્ટ મળતી હતી ઇમ્પિડન્સ હતો આ બંને ઇમ્પિડન્સનો સમતુલ્ય ઇમ્પિડન્સ જો આપણે મેળવીએ તો આપણને ઓહ્મ્સના એટલે કે જે આપણા અવરોધના નિયમો છે એ પ્રમાણે આ પ્રમાણે મળશે. કાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ R1 R2 ડિવાઇડેડ બાય R1 પ્લસ R2. અગેન આપણને આ રીતે મળે. હવે આપણે જાણીએ છીએ કે ઇન્ડક્ટર દ્વારા ઉદ્ભવતો રિએક્ટન્સ ધેટ ઇઝ કાયલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 પાઈ FL આ પ્રમાણે મળશે. હવે જ્યારે કાયલ અને R ના મૂલ્યો સરખા થાય ત્યારે 3 dB આવૃત્તિ F1 નીચે મુજબ મળે. આપણે જો કાયલ એટલે કે આપણો ઇમ્પિડન્સ જે ઇન્ડક્ટર ઇમ્પિડન્સ છે, ઇન્ડક્ટર ઇમ્પિડન્સ અને R નું મૂલ્ય બંનેના મૂલ્યો સરખા થઈ જાય. આપણી જે આગળની આકૃતિ હતી એમાં જોઈએ તો આ પ્રમાણે આ બંનેનું ભેગું જે ઇમ્પિડન્સ મળે છે R અને આપણો આ જે ઇન્ડક્ટન્સ મળે છે L, આ બંનેના મૂલ્યો જો આપણને સરખા મળે તો
આ બંનેના મૂલ્યો આપણને જો સરખા મળે તો એ વખતે આપણી 3 dB આવૃત્તિ f1 નીચે મુજબ મળે, એટલે કે કાયલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 પાઈ f1 LP, જે આપણો L છે એ શું થઈ જશે LP, આ પ્રમાણે મળે, અને ધેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ R. એટલે કે R અને આનો ઇમ્પિડન્સ જો બંને સરખા થઈ જાય તો એ વખતે આપણને જે કઈ આવૃત્તિ મળે અથવા તો જે મૂલ્ય હોય એ વખતે આપણો મહત્તમ પાવર સંક્રમણના નિયમ પ્રમાણે આપણી જે પોઈન્ટ છે ડેસિબલ, જે વોટેજ કેપેસિટી છે, પાવર ગેઇન છે, એ આપણો 3 dB થઈ જશે. 3 dB મીન્સ હાઈએસ્ટ પાવર થઈ જશે. તો F1 આ સમીકરણ ઉપરથી આપણે લખી શકીએ R ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 પાઈ LP, R ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 પાઈ LP થશે. હવે આપણે હાયર ફ્રીક્વન્સી રેન્જ માટે સમજીએ. ઉચ્ચ આવૃત્તિએ ટ્રાન્સફોર્મર વચ્ચે રહેલું મટીરિયલ, એટલે કે આપણે હાયર ફ્રીક્વન્સી રેન્જની ચર્ચા કરીએ તો જેમ હાયર ફ્રીક્વન્સી રેન્જ માટે હાયર ફ્રીક્વન્સીએ સેમિકન્ડક્ટરની વચ્ચે જે ડેપ્લેશન લેયર હતું એ ડેપ્લેશન લેયર જો એક ડાઇલેક્ટ્રિક મીડિયમ તરીકે કામ કરે તો એવી જ રીતે ટ્રાન્સફોર્મરની વચ્ચે જે મટીરિયલ યુઝ કર્યું હોય, ધારો કે પેપર ટ્રાન્સફોર્મર છે તો બે ગુંજળા વચ્ચે પેપર હોય, ઓઇલ ટ્રાન્સફોર્મર છે તો બે ગુંજળા વચ્ચે ઓઇલ હોય, અને એર ટ્રાન્સફોર્મર છે તો બે ગુંજળા વચ્ચે એર હોય. તો એ જે એર, ઓઇલ અથવા તો જે પેપર આપણે યુઝ કર્યું છે એ હાઈ ફ્રીક્વન્સી જો આપણે આપીએ તો એ એક ડાઇલેક્ટ્રિક મીડિયમ તરીકે કામ કરે, અને ડાઇલેક્ટ્રિક મીડિયમ તરીકે કામ કરે, હાઈ ફ્રીક્વન્સી ગુંજળાની બે કોઇલો પ્લેટની જેવું કામ કરે, એટલે એક વધારાનું કેપેસિટન્સ ત્યાં પ્રોડ્યુસ થાય. એટલે ઇન્ડક્ટર તો હતું અને સાથે વધારાનું આપણને કેપેસિટન્સ પણ મળે, એટલે બંને મળે, ઇન્ડક્ટરે મળે અને કેપેસિટર પણ મળે. એટલે ટૂંકમાં આપણી જે સર્કિટ છે આ પ્રમાણે થઈ જશે. HI1, HFE1, IB1 આપણને ઇક્વિવેલન્ટ જે ઇન્ડક્ટન્સ હતું એ અને ઇક્વિવેલન્સ કેપેસિટર બે વધારાનું પ્રોડ્યુસ થાય. હવે અહીં આપણને ખ્યાલ છે LEQ, સીધા સમીકરણો ડાયરેક્ટ તમારે યાદ જ રાખવાના છે, આપણે કોઈ જગ્યાએથી લીધા સીધા જ લખ્યા છે. LEQ ઇઝ ઇક્વલ ટુ LP પ્લસ N1/N2² LS, જ્યાં LP એટલે પ્રાઇમરી ગુંજળું અને LS એટલે સેકન્ડરી ગુંજળાનું ઇન્ડક્ટન્સ થશે. N1 એટલે પ્રાઇમરી ગુંજળાના આટાની સંખ્યા, N2 એટલે સેકન્ડરી ગુંજળાના આટાની સંખ્યા. અને હવે તમે ઇઝીલી સમજી શકો છો કે જો બંને આટા સરખા હોય તો આપણો LEQ શું થશે LP પ્લસ LS, બરોબર. અને જો બંને આટા સંખ્યા હોય તો બંનેનું ઇન્ડક્ટન્સ એ સરખું હોય, અને બંનેનું ઇન્ડક્ટન્સ સરખું તો LP² થઈ જશે. તો આ પ્રમાણે આપણે LEQ મેળવી શકીએ. અને સિમિલરલી આપણે અહીં લખ્યું પ્રમાણે LP પ્રાઇમરી ગુંજળાનું ઇન્ડક્ટન્સ, LS સેકન્ડરી ગુંજળાનું, and CEQ, that is again same, CP plus N1/N2² CS, where CP is equal to primary ગુંજળાનું કેપેસિટન્સ and CS સેકન્ડરી ગુંજળાનું કેપેસિટન્સ થશે. તો આ પ્રમાણે હાયર ફ્રીક્વન્સી રેન્જમાં આપણો ઇન્ડક્ટન્સ ઇફેક્ટ પણ આવે અને સાથે સાથે કેપેસિટર ઇફેક્ટ પણ આવશે, અને બંનેની ઇક્વિવેલન્ટ ઇફેક્ટ આપણે આ પ્રમાણે કેલ્ક્યુલેટ કરી શકીએ છીએ. તો ઉચ્ચ આવૃત્તિ મળતી રેઝોનન્સ આવૃત્તિ આપણને ખ્યાલ છે કઈ રીતે શોધાય. રેઝોનન્સ આવૃત્તિ F is equal to 1/2 pi under root LC સમીકરણ પ્રમાણે આપણી થશે 1/2 pi under root LEQ and CEQ મળે, જે આપણી રેઝોનન્સ આવૃત્તિ મળશે. તો આ થઈ ગયું આપણું ટ્રાન્સફોર્મર કપલ્ડ એમ્પ્લીફાયરનું એનાલિસિસ 3 રેન્જમાં. અને અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખો કે આ એનાલિસિસ જે આપણે કર્યું એ એનાલિસિસ બેઝિકલી આપણે 3 અલગ અલગ સ્ટેજમાં કર્યું છે. હાયર ફ્રીક્વન્સી, લો ફ્રીક્વન્સી, મીડિયમ ફ્રીક્વન્સી. પણ RC કપલ્ડ એમ્પ્લીફાયરની જેમ અહીંયા તમારે બહુ મોટા ઇક્વેશનો મેળવવાના નથી, એટલે આ ક્વેશ્ચન તમને બની શકે મોટો પણ પૂછી શકે, ટૂંકો પણ પૂછી શકે, પણ જે પૂછાય તમારે એ પ્રમાણે લખવાનું રહેશે. અને અગેન આપણી સેમ મેથડ છે કે ટ્રાન્સફોર્મર કપલ્ડ એમ્પ્લીફાયરનું પૃથ્થકરણ સમજાવો એમ પૂછાય, તમને સ્પેશિયલી ના પૂછાય હાયર, લો કે કટ ઓફ, તો તમારે મીડિયમ ફ્રીક્વન્સી લખવાની રહેશે, બરોબર. તો આ પ્રમાણે તમે ક્વેશ્ચન લખી શકશો. હવે આપણે આગળનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. આ ક્વેશ્ચન થોડો ઓકવર્ડ છે સમજવામાં બધી રીતે, કારણ કે ટ્રાન્સફોર્મરના કોન્સેપ્ટ છે જે અગેન આપણે કેલ્ક્યુલેશનમાં બહુ લીધા નથી, આપણે એના બહુ મોટા કેલ્ક્યુલેશન કર્યા નથી, આપણે સીધા ઇક્વેશનનો ડાયરેક્ટ ઉપયોગ કરી લીધા છે. પણ તમારે કોન્સેપ્ટ સમજવો પડશે કે લો ફ્રીક્વન્સી શું થાય છે, મીડિયમ ફ્રીક્વન્સી શું થાય છે, એન્ડ હાયર ફ્રીક્વન્સી આપણને શું મળે છે. એ કોન્સેપ્ટ સમજી લો એટલે ઇનફ છે. બાકી બધા ઇક્વેશનો નાના મોટા તમે લખ્યું એનો મેળવી શકશો. હવે આપણે આગળ જોઈએ. ટ્રાન્સફોર્મર કપલ્ડ એમ્પ્લીફાયરનો ફ્રીક્વન્સી રિસ્પોન્સ કર્વ, ફાયદા અને ગેરફાયદા સમજાવો.
अलग अलग पण पूछी शके। फ्रीक्वन्सी रिस्पोन्स कर्व समजाવો, फायदा समजाવો, गैरफायदा समजाવો, भेगो पण क्वेश्चन पूछाई शके छे। तो આપણે જોઈએ ટ્રાન્સફોર્મર કપલ્ડ એમ્પ્લીફાયર ફ્રીક્વન્સી રિસ્પોન્સના કર્વ કેવો હોય છે। ફ્રીક્વન્સી રિસ્પોન્સ આપણને ખ્યાલ છે, ટ્રાન્સફોર્મર એમ્પ્લીફાયર ફ્રીક્વન્સી રિસ્પોન્સ મેળવવા માટે આપણે log f વર્સેસ ગેઇનનો આલેખ દોરીશું, જેનો આપણે ફ્રીક્વન્સી રિસ્પોન્સ કહીશું। અને આ ફ્રીક્વન્સી રિસ્પોન્સ થોડો અલગ હોય છે। અહીં તમે જોઈ શકો કે શરૂઆતમાં ફ્રીક્વન્સી ધીમે ધીમે જેમ જેમ વધે એમ ગેઇન વધે છે, પાછો કોઈ એક લેવલે પહોંચી અને ફરી પાછો ગેઇન ઘટે છે, અને ફરી પાછો ગેઇનમાં વધારો થાય છે, અને એ આપણને એક મહત્તમ રેન્જે મળે છે, ધેટ ઇઝ f0। f0 એ આપણો રેઝોનન્સ ફ્રીક્વન્સી છે, જે આગળના ક્વેશ્ચનમાં જોઈએ। તો રેઝોનન્સ ફ્રીક્વન્સી લેવલે મળે છે અને ફરી પાછો ગેઇન ધીમે ધીમે ઘટે છે। એટલે આનો ફ્રીક્વન્સી રિસ્પોન્સ કર્વ એ બેઝિકલી આરસી કપલ્ડના જેટલો સારો નથી। આરસી કપલ્ડમાં શું મળતું, શરૂઆતમાં વધે, પછી ખાસો ટાઈમ અચળ રહે અને ફરી પાછો ઘટે। એટલે ફ્રીક્વન્સી રિસ્પોન્સ કર્વ આનો સારો નથી એવું કહી શકીએ આપણે, આરસી કપલ જેટલો સારો નથી, પણ આની જે ટ્યુનિંગ પ્રોસેસ છે બહુ સારી છે। આપણને સારી એવી રેન્જમાં ટ્યુનિંગ આપી શકે, અને ટ્યુનિંગ સારું મળે એટલા માટે આપણને ક્વોલિટી પણ સારી મળી શકે છે। અહીં આપણે જે દર્શાવ્યું અહીં લખ્યું છે કે શરૂઆતમાં નિમ્ન ગેઇન વધીને અચળ થાય છે, ત્યાં ફરી પાછો ઘટે છે, અને ફરી આવૃત્તિ વધતા ગેઇન વધે છે, જે મહત્તમ થઈને ઉચ્ચ આવૃત્તિ ગેઇનમાં ઘટાડો થઈ જાય છે। તો એનો ફ્રીક્વન્સી રિસ્પોન્સ કર્વ છે। હવે આપણે એના ફાયદા અને ગેરફાયદા જોઈએ। એડવાન્ટેજીસ, ફાયદા। કલેક્ટર અવરોધમાં કે બેઝમાં પાવરનો વેર થતો નથી। આમાં મેક્સિમમ આપણે કહ્યું પ્રમાણે ઇમ્પિડન્સનું મેચિંગ થતું હોવાથી, ટ્રાન્સફોર્મરના લીધે ઇમ્પિડન્સનું મેચિંગ થતું હોવાથી આપણને મેક્સિમમ પાવર ટ્રાન્સફર, મહત્તમ પાવર સંક્રમણના નિયમ પ્રમાણે ઇમ્પિડન્સ મેચ થાય એટલે 100% પાવર ટ્રાન્સફર થાય, એટલે પાવરનો વ્યય આમાં બિલકુલ થતો નથી। ઉચ્ચ વોલ્ટેજ ગેઇન પૂરો પાડે, આપણને સારો એવો ગેઇન પણ આપણને મળી શકે છે। ઉત્તમ ઇમ્પિડન્સ મેચિંગ પૂરું પાડે છે આ સર્કિટ, અને આઉટપુટ સ્ટેજમાં સ્ટેપ ડાઉન ટ્રાન્સફોર્મર રાખી આઉટપુટ ઇમ્પિડન્સ નીચો લાવી શકાય છે, જેથી લાઉડસ્પીકરના ઇમ્પિડન્સ સાથે મેચ થાય। આપણે જોયું કે આપણે ઘણી વખતે નવરાત્રિ કે કોઈ પણ સિઝનમાં સ્પીકર જે યુઝ કરીએ છીએ, એ સ્પીકરના ગેઇન બે વાયર વચ્ચે જો તમે અવરોધ માપો ચાલુ કરીને, તો એ અવરોધ 8 ઓહ્મથી 10 ઓહ્મ વચ્ચેનો જ હોય છે, બહુ જ નાનો। હવે એ અવરોધ નાનો હોય, એ ઇમ્પિડન્સ નાનો છે સ્પીકરનો, અને તમે જે ડિવાઇસ કનેક્ટ કરો છો એમ્પ્લીફાયર જે એના માટે, એ એમ્પ્લીફાયરનો આઉટપુટ ગેઇન મોટો હોય તો ઇમ્પિડન્સ મેચિંગ ના થાય। એટલા માટે આપણે ટ્રાન્સફોર્મરનો ઉપયોગ કરી અને ઇમ્પિડન્સ મેચિંગ કરી શકીએ। જરૂર પડે તો આપણે સેકન્ડરી સ્ટેજમાં સ્ટેપ ડાઉન આટાની સંખ્યા ઘટાડી દઈએ, એટલે આપણું ઓટોમેટિક ઇમ્પિડન્સ ઘટી જાય। તો એમ ઇમ્પિડન્સ મેચિંગ કરી શકીએ અને આપણે સારી ક્વોલિટીમાં આઉટપુટ મેળવી શકીએ છીએ। ડિસએડવાન્ટેજીસ એના આ પ્રમાણે છે। ખૂબ મોંઘા તથા ભારે હોય, ટૂંકમાં ટ્રાન્સફોર્મરનો ઉપયોગ થતો હોવાથી ટ્રાન્સફોર્મર ભારે પણ હોઈ શકે વજનમાં, અને મોંઘો પણ પડે। જેમ આપણે આગળ ચર્ચા કરી હતી એ પ્રમાણે કે આપણે જે આરસી કપલ્ડ એમ્પ્લીફાયર બનાવીએ તો 2 સ્ટેજ આરસી કપલ્ડ એમ્પ્લીફાયર 25-50 રૂપિયામાં બની જાય, જ્યારે અહીંયા તો એક ટ્રાન્સફોર્મર જ તમને 100 રૂપિયામાં પડે। એટલે 2 સ્ટેજ યુઝ કરો તો 2 ટ્રાન્સફોર્મર, 200 રૂપિયાના તો ટ્રાન્સફોર્મર થાય, બાકી બધી કમ્પોનન્ટ્સ પણ અંદર એડ થાય, તો આપણને થોડા મોંઘા પડે અને સાથે સાથે ભારે પણ હોય છે। ફ્રીક્વન્સી રિસ્પોન્સ વક્ર આપણે જોયો પ્રમાણે સારો નથી, આપણે એને પ્રોપર રેન્જમાં ઉપયોગ કરવું પડે, અને તમે દરેક રેન્જ માટે ઉપયોગ કરી શકતા નથી। રેડિયો ફ્રીક્વન્સી એ હાઈ ફ્રીક્વન્સી એ અસરકારક નથી, પણ છતાં આરસી કપલ્ડ એમ્પ્લીફાયર કરતાં વધુ અસરકારક છે। ભલે ઓછા અસરકારક છે એવું કહી શકીએ, પણ આરસી કપલ્ડ એમ્પ્લીફાયર કરતાં વધારે અસરકારક છે। તો આ આપણા એના ફાયદા અને ગેરફાયદા થયા। હવે ટ્રાન્સફોર્મર કપલ્ડ એમ્પ્લીફાયરમાં કુલ આટલા ક્વેશ્ચન છે। આપણે ફરી એકવાર થોડા નજર મારી લઈએ। 3 જ ક્વેશ્ચન આની અંદર છે। આરસી કપલ્ડ એમ્પ્લીફાયર જેટલું મોટું નથી। પહેલો ક્વેશ્ચન છે ટ્રાન્સફોર્મર કપલ્ડ એમ્પ્લીફાયર જે આપણને આપેલો છે એની આકૃતિ, કાર્ય પદ્ધતિ સમજાવો, એ આપણો ક્વેશ્ચન થશે। આપણે આગલા લેક્ચરમાં જોયું તે પ્રમાણે ટ્રાન્સફોર્મર કપલ્ડ એમ્પ્લીફાયરની આકૃતિ દોરી, કાર્ય પદ્ધતિ સમજાવો, એ આપણો ક્વેશ્ચન। પછી ટ્રાન્સફોર્મર કપલ્ડ એમ્પ્લીફાયરનું પૃથ્થકરણ, એ 3 અલગ અલગ સ્ટેજ માટે, મીડિયમ ફ્રીક્વન્સી, આપણી લોઅર ફ્રીક્વન્સી એન્ડ હાયર ફ્રીક્વન્સી, આ 3 અલગ અલગ રેન્જ માટે આપણે ટ્રાન્સફોર્મર કપલ્ડ એમ્પ્લીફાયરનું એનાલિસિસ જોયું।
અને હવે આ જે એનાલિસિસ આપણે જોયું એ એનાલિસિસમાં આપણે બહુ મોટા ઇક્વેશનો મેળવવાના નથી, તો આ નાના ઇક્વેશનો છે જે સીધા યાદ રાખીને લખવાના રહેશે. લો ફ્રીક્વન્સીએ પણ આપણે ચર્ચા કરી અને આપણો આર મેળવ્યો હતો અને એના ઉપરથી આપણે ફાઇનલી F1 નું સમીકરણ મેળવ્યું હતું. સિમિલરલી આપણે હાયર ફ્રીક્વન્સી રેન્જ માટે પણ આપણે LEQ CEQ મેળવી અને આપણે ફાઇનલી રેઝોનન્સ ફ્રીક્વન્સી F0 મેળવી હતી અને એના ફ્રીક્વન્સી રિસ્પોન્સ કર્વ પણ આપણે સ્ટડી કર્યા અને એના એડવાન્ટેજીસ અને ડિસએડવાન્ટેજીસ પણ આપણે જોઈ લીધા. તો ટ્રાન્સફોર્મર કપલ્ડ એમ્પ્લીફાયરમાં 3 ક્વેશ્ચનો જ છે. તમે એ પ્રમાણે તૈયાર કરી એક્ઝામમાં પૂછાય તો તમે આ ક્વેશ્ચનમાંથી લખી શકો છો. તો RC કપલ્ડ એમ્પ્લીફાયર અને ટ્રાન્સફોર્મર કપલ્ડ એમ્પ્લીફાયર અહીં આપણું પૂરું થયું. આપણે ઇન્ડક્ટર કપલ્ડ એમ્પ્લીફાયર એટલે કે L વાળું જે છે એ આપણા સિલેબસમાં નથી, એટલે હવે આના પછી આપણે સીધું લેવાનું રહેશે ડાયરેક્ટ કપલ્ડ એમ્પ્લીફાયર. આપણે 4 પ્રકારના કપલ્ડ જોયા હતા, કપલિંગ સર્કિટો જોઈ હતી: RC, ટ્રાન્સફોર્મર, ઇન્ડક્ટર અને આપણું ડાયરેક્ટ કપલ્ડ એમ્પ્લીફાયર. તો એમાં ઇન્ડક્ટર કપલ્ડ એમ્પ્લીફાયર એકચ્યુઅલી સિલેબસમાં નથી, એટલે આપણે હવે આના પછી સીધું ડાયરેક્ટ કપલ્ડ એમ્પ્લીફાયર જોઈશું, જે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે ચર્ચા કરીશું. તો અહીં વિદ્યાર્થી મિત્રો જે કંઈ તમને પ્રોબ્લેમ ઇસ્યુ હોય અત્યાર સુધીના એ તમે નોટ ડાઉન કરી રાખશો, જ્યારે ત્યારે અનુકૂળતા હશે ત્યારે ઇસ્યુને આપણે સોલ્વ કરીશું. અહીં આપણે આપણું લેક્ચર પૂરું કરીએ છીએ. જય હિન્દ, જય ભારત.